நமது ஜெபம் டிவியில் ഉയരുള്ള ക്രിസ്തുവൈ വെളിപ്പെടുത്തുതൽ. ജഡപ്രകാരം യേശുവിനെ കാണുന്ന ആർക്കും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാനോ യേശുവിന്റെ ഫോളോവർ ആകാനോ സാധിച്ചില്ല. மாம்சப்பிரகாரமாக இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கிற எந்த நபருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து மேல விசுவசிக்கவோ அவரை பின்பற்றவோ முடியவில்லை. യേശുവിന്റെ കൂടെ ഒരു രാത്രി താമസിച്ച അന്ത്രയോസ് വന്ന് ഷിമയോട് പറയും, Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. നമ്മുടെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. நம் மகிமையின் நம்பிக்கையான கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்திலுள்ள அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றின வார்த்தையினுடைய வெளிப்பாடுகள் உங்களுக்கு மிக ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது என்று அறிந்து கொள்வதில் எங்களுக்கு மிக மகிழ்ச்சி. നമ്മൾ ആ പുത്രത്വത്തിൻ്റെ അകത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകളെ അധികമായി നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ മേൽ അധികമായി വെളിപ്പെടുകയും വേണം. நம்ம அதிகமாக இந்த குமாரத்துக்குள் வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் குமாரத்து குறித்ததான வார்த்தைகளை நாம் அதிகமாக தியானித்து அந்த வார்த்தைகளுக்குள்ளாக நாம் வளர வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. 2 കൊരിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 12 പൗലോസ് ഒരു പദം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. 2 കൊരിന്ത്യർ 12வது அதிகாரத்தில் பவுல் இவ்விதமாக ஒரு வசனத்தை சொல்கிறது. ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നു. ക്രിസ്തുവുക്കുള്ളാன ഒരു മനുഷ്യനെ അറിവേൻ. അവൻ 14 സംവത്സരം മുമ്പേ 3-ാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു. അവൻ 14 വർഷത്തിற்கு മുന്നേ 3-ാം വാനം വരേക്കും എടുക്കപ്പെട്ടാൻ. ഈ ക്രിസ്തുവിലുള്ള മനുഷ്യനെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നത് അത് വേറെ ആരെയും കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, പൗലോസിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത്. ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന്. இந்த இடத்தில் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு மனுஷன் என்று பவுல் சொல்லும் பொழுது அது வேற ஒரு நபரை குறித்து அல்ல சொல்கிறது, மாறாக தம்மை குறித்து தான் பவுல் அதை சொல்கிறது. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലല്ലാത്ത ഒരു പൗലോസിന്റെ ജീവിതം പൗലോസിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. அப்ப கிறிஸ்துவுக்குள் அல்லாத ஒரு பவுலினுடைய வாழ்க்கை பவுலுக்கு நன்றாக தெரியும். അത് റോമ പൗരനായ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരനായ പൗലോസിനെയാണ് ക്രിസ്തുവിലല്ലാത്തൊരു പൗലോസിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. அது ரோமா குடியிருப்பு இருக்கிற அது போலவே பென்யாமின் கோத்திரத்தை சார்ந்த ஒரு பவுல் என்றதான நபர். ക്രിസ്തുവിലല്ലാത്തൊരു പൗലോസിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് വിശ്വാസികളെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പൗലോസിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. கிறிஸ்துவுக்குள் அல்லாததான ஒரு பவுல் என்று சொல்லும் பொழுது கிறிஸ்தவர்களுக்கு விரோதமாக செயல்பட்டு அவர்களை அழித்து கொண்டிருந்த ஒரு பவுலை நமக்கு தெரியும். അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലല്ലാത്തൊരു പൗലോസിനെ നമുക്ക് ബൈബിളിനകത്തുനിന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു പൗലോസിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. அப்ப கிறிஸ்துவுக்குள் இல்லாதிருந்ததான ஒரு பவுலை வேத புத்தகத்தில் நம்மளால பார்க்க முடியும். அது போலவே கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு பவுலையும் നമുക്ക് വേദ പുസ്തകത്തിൽ பார்க்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുക ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നു. ஆனால் இந்த இடத்தில் பவுல் சொல்கிறார் ക്രിസ്തുവുക്കുള്ളാன ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിവേൻ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഇത് തന്നെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, ஆமென், இதுதான் இந்த நாளிலும் உங்களிடத்தில் நாங்கள் அறிக்கை பண்ணுகிறோம். கிறிஸ்துவுக்குள்ளாயிருக்கிற உங்களை உங்களுக்கு அறிய முடிந்திருந்தால் അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ പരിപൂർണമായി മാറ്റുവാൻ തുടങ്ങും. அது உங்களுடைய வாழ்க்கையை பரிபூர்ணமாக மாற்ற ஆரம்பிக்கும். റോമാലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പൗലോസ് ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ? ரோமர்கேதிய நிருபம் 1-வது அதிகாரம் 5-ஆம் வசனத்தில் பவுல் கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லுகிறதான விஷயம் இதுதான். ക്രിസ്തു ജഡം സംബന്ധിച്ച് ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുകയും മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കിയാൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ശക്തിയോടെ നിർണയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. மாம்சத்தின்படி தாவீதின் சந்ததியாய் பிறந்தவரும் பரிசுத்தமுள்ள ஆவியின்படி தேவனுடைய சுதன் என்று மரித்தோரிடத்தில் இருந்து உயிரோடு எழுந்திருக்கிறதுனாலே பலமாய் ரூபிக்கப்பட்ட தேவகுமாரனுமாகியவர். അപ്പൊ ജഡപ്രകാരം ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു. அப்ப மாம்ச பிரகாரமாக தாவீதினுடைய சந்ததியில் நின்று பிறந்தவர் தான் இயேசு கிறிஸ்து. അത് യഹൂദന്മാരുടെ വംശാവലി പ്രകാരം നോക്കിയാലാണ് ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. அது யூதா வம்ச வரலாறில் பார்க்கும்போதுதான் இயேசுவானவர் தாவீதுடைய வம்ச வரலாறில் பிறந்திருக்கிற விஷயத்தை நாம் அறிகிறோம். യഹൂദന്മാരുടെ ജഡികമായ അവരുടെ വംശാവലി നോക്കിയാൽ ക്രിസ്തു ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്ന
ജനിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. யூதர்களுடைய மாம்சப்பிரகாரமான வம்ச வரலாறு பார்க்கும் பொழுது இயேசு தாவீதுடைய வம்சத்தில் பிறந்திருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധമായി നോക്കിയാൽ യേശു ദാവീദിന്റെ സന്തതിയല്ല, ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ശക്തിയോടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ஆனால் பரிசுத்தமுள்ள ஆவியின்படி தேவனுடைய சுதன் என்று மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்ததினாலே பலமாய் அவர் ரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறார். അപ്പൊ ജൂസ് ജീനിയോളജി നോക്കിയാൽ ദാവീദിന്റെ സന്തതിയാ, എന്നാൽ ഹെവൻലി ജീനിയോളജി നോക്കിയാൽ യേശു പിതാവിന്റെ യാഹുവയുടെ പുത്രനത്രേ. ஆதலால் யூத வம்ச பிரகாரமாக இயேசுவானவர் மாம்சத்தில் தாவீதுடைய சந்ததியாகவும், ஆனால் ஆவின்படியாக பார்க்கும்போது இயேசுவானவர் பரலோக தேவனுடைய குமாரன் என்றும் சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். ഇതുപോലെ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് വംശാവലി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ലോകത്തിന്റെ വംശാവലി നോക്കിയാൽ, ഈ ലോകത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം നോക്കിയാൽ ജഡികമായിട്ടുള്ള ഒരു വംശാവലിയിൽ പെട്ടവരത്രേ നമ്മൾ. ஆமென். இது போலவே நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நேராக உற்று பார்க்கும் போதும் ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகாக ரெண்டு வம்ச வரலாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பார்க்க முடியும். நம்முடைய இம்மைக்குரிய பாரம்பரியத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இம்மைக்குரியதான ஒரு வம்ச வரலாறு நமக்கு சொல்ல இருக்கிறது. അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ആ പുത്രത്വം നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് യേശു ഇവിടെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന ശക്തിയോടെ നിർണയിച്ചു എന്ന് വചനം പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സ്വർഗീയ വംശാവലിയുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുക. அதுபோலவே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகாக பரிசுத்த ஆவி சம்பந்தமாக இயேசுவானவர் தெய்வ குமாரன் என்று ரூபிக்கப்பட்டது போல ஒரு பரலோக வம்ச வரலாறுக்குள்ளாக நாமும் வந்திருக்கிறோம். ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയുക, നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വംശാവലിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. ஆமென். இன்னைக்கு எங்களை கேட்கிற நபர்களிடத்திலே நாங்களும் சொல்கிறோம், நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு வம்ச வரலாறு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் வந்திருக்கிறது. എത്ര പേർ ഇന്ന് ആ വംശാവലിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ സ്വർഗീയ വംശാവലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു. இன்றைக்கு எத்தனை நபர்கள் அந்த வம்ச வரலாறை புரிந்து கொண்டு அந்த பரலோக வம்ச வரலாறுக்குள்ள பிரவேசிக்கும்படியாக ஆயத்தமாக நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു ജഡപ്രകാരം നോക്കിയാൽ ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു മാംസപ്രകാരமாக பார்க்கும்போது தாவீதினுடைய சந்ததியாக பிறந்தவர். എല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തുവിന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫിന്റെ മകനായ തച്ചന്റെ മകനായ യേശുവായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്. அந்த நாட்களில் எல்லோரும் இயேசுவே தாவீதினுடைய குமாரனாக, ஜோசேஃபினுடைய மகனாக, ஒரு தச்சனுடைய குமாரனாக தான் எண்ணினார்கள். ജഡപ്രകാരം യേശുവിനെ കാണുന്ന ആർക്കും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാനോ യേശുവിന്റെ ഫോളോവർ ആകാനോ സാധിച്ചില്ല. மாம்ச பிரகாரமாக இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கிற எந்த நபருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து மேல விசுவசிக்கவோ அவரை பின்பற்றவோ முடியவில்லை. യേശുവിന്റെ കൂടെ ഒരു രാത്രി താമസിച്ച അന്ത്രയോസ് വന്ന് ഷിമയോട് പറയാ, ഞങ്ങൾ മിശിഹായെ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ്. இயேசுவோடு கூட ஒரு இரவு தங்கின அந்திரையோ வந்து பேதுருவிடத்தில் விதமாக சொல்கிறது, நாங்கள் மேசியாவே, அதாவது திருவசனம் சொல்கிற நபரை கண்டோம். ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. கிறிஸ்துவை கண்டடைந்தோம். മിശിഹായെ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. மேசியாவை அப்படி என்றால் கிறிஸ்துவை கண்டடைந்தோம். അന്ത്രയോസ് യേശുവിനെ പിൻപറ്റുവാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇതാ, യേശു തച്ചന്റെ മകനല്ല, ജോസഫിന്റെ മകനല്ല, മറിച്ച് യഹൂദ ജനം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുന്ന അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ, അവരുടെ രക്ഷകനായ ക്രിസ്തു ആണെന്നുള്ള ബോധ്യമാണ്, ആ വെളിപ്പാടാണ് അന്ത്രയോസ് ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത്. അന്ത്രയ യേശുவை பின்பற்ற காரணம் இதுதான். அவர் தச்சனுடைய மகன் அல்ல, தாவீதுடைய குமாரனும் அல்ல, யோசேப்பினுடைய குமாரனும் அல்ல, மாறாக அவர் கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரனாக இருக்கிறார் என்பதனால் மட்டும்தான் இயேசுவை பின்பற்றுகிறது. ഇന്നും പല യഹൂദന്മാർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന് കാരണം യേശുവിനെ ഇന്നും അവർ ജഡപ്രകാരം മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. இன்றைக்கும் அநேகம் யூதர்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மேல் விசுவசிக்காமல் இருப்பதற்கு இதுதான் காரணம். அவர் இயேசுவை மாம்ச பிரகாரமாக மட்டுமே அறிகிறார்கள். എന്നാൽ 2 Corinthians 5:16 പൗലോസ് പറയാ, ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ക്രിസ്തുവിനെ ജഡപ്രകാരം അറിഞ്ഞു എങ്കിലും ഇനി അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല. ஆனால் 2 கொரிந்தியர் 5வது அதிகாரம் 16வது வசனத்தில் பவுல் விதமாக சொல்கிறார், நாங்கள் இதுவரைக்கும் கிறிஸ்துவை மாம்சத்தில் அறிந்தோம், ஆனால் இனி முதல் நாங்கள்
நாங்கள் அவரை மாம்சத்தில் அறிய மாட்டோம். ഇതുവരെ ജഡത്തിൽ അറിഞ്ഞ് ഇനി ഞങ്ങൾ ജഡപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നില്ല. இதுவரைக்கும் நாங்கள் மாம்சத்தில் அவரை அறிந்தோம், ஆனால் இனி முதற்கொண்டு நாங்கள் அவரை மாம்சத்தில் அறிவதில்லை. ജഡപ്രകാരം നോക്കിയാൽ തച്ചന്റെ മകനാണ്, ജോസഫിന്റെ മറിയുടെ മകനാണ്. மாம்ச பிரகாரமாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு தச்சனுடைய மகன் யோசேப், மரியாளுடைய குமாரன், ഒരു യഹൂദനായ വ്യക്തി, ഒരു യൂതനാകിയ നബർ. എന്നാൽ ഇനി ഞങ്ങൾ ജഡപ്രകാരം യേശുവിനെ അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാംസപ്രകാരமாக യേശുവെ അറിവതില്ലേ. ഇനി മുതൽ യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ അറിയുന്നു. ആത്മാവിൽ യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ യേശു മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവത്രേ. ഇനി മുതൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യേശുവെ ആവിയിൽ അറിகிறோம். அப்படி ஆவியில் பகுத்தறிந்தால் இயேசுவானவர் மகிமையின் ராஜாவாக இருக்கிறார். അതിന്റെ സകല സമ്പൂർണ്ണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അത്രേ. പിതാവിനുடைய സകല പരിപൂർണമും ശരീര സായലാക വാസം പണ്ണുകിற ക്രിസ്തുവാം. അത് ജോസഫിന്റെ സമ്പൂർണ്ണതയല്ല, യാഹുവയുടെ യഹോവയുടെ സകല സമ്പൂർണ്ണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്ന ദൈവപുത്രനത്രേ ക്രിസ്തു. അത് യോസേപ്പിനുடைய പരിപൂർണമല്ല, യാഹ്വേ ദേവനുடைய സകല പരിപൂർണമും ശരീര സായലാക വാസം പണ്ണുപവർ താൻ ക്രിസ്തുവാനവർ. ആത്മാവിൽ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആ ക്രിസ്തു എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനത്രേ, ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ സൗഖ്യദായകനത്രേ, ആ ക്രിസ്തു എന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയത്രേ, ആ ക്രിസ്തു യഹോവയുടെ സകല സമ്പൂർണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്ന ദൈവപുത്രനത്രേ. ஆவியில நாம் பார்த்தோமானால் கிறிஸ்துவானவர் அவர் சுகமளிக்கிற கர்த்தராக இருக்கிறார், நம்முடைய மீட்பராக இருக்கிறார். அவர் மகிமையின் நம்பிக்கையான கிறிஸ்துவானவாக இருக்கிறார். அவர் தேவனுடைய சகல பரிபூர்ணமும் சரீர சாயலாக வாசம் பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സ്പിരിറ്റിൽ ക്രൈസ്റ്റിനെ നോക്കുവാൻ എത്ര പേർ റെഡിയായിരിക്കുന്നു? இன்னைக்கு ஆவியில் அந்த கிறிஸ்துவை பார்க்க எத்தனை பேர் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள்? 2 Corinthians 5:16 പൗലോസ് വീണ്ടും പറയാം, ഞങ്ങൾ ഇനി ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല. 2 കൊരിന്ത്യർ 5:16 அதிகாரத்தில் பவுல் விதமாக சொல்கிறது, இனி முதற்கொண்டு நாங்கள் யாரையும் மாம்சத்தில் அறியவில்லை. ജഡപ്രകാരം നോക്കിയാൽ പോസിറ്റീവ് പറയാൻ നമുക്ക് ആരെയും കുറിച്ചൊരു പോസിറ്റീവ് പറയാൻ കാണത്തില്ല. ஏனென்றால் மாம்ச பிரகாரமாக எந்த மனுஷனை பார்த்தும் நல்லது எதுவுமே சொல்ல நன்மையே நமக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம். ജഡപ്രകാരം നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. மாம்ச பிரகாரமாக நாம் மற்றொரு நபரை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நமக்கு சொல்ல குறைவுகள் மட்டுமே இருக்கலாம். ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ഇനി ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല. ஆதலால் பவுல் என்ன சொல்கிறது, இனி முதற்கொண்டு நாங்கள் யாரையும் மாம்சத்தில் அறிவதில்லை. അങ്ങനെ ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇതാ, കൊറിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 5:17 വചനം പറയുക, ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു. அப்படி நாங்கள் இனி மாம்சத்தில் யாரையும் அறியோம் என்று சொல்வதற்கு காரணம் இருக்கிறது. 2 கொரிந்தியர் 5:17 வசனம் விதமாக சொல்கிறது, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளானால் அவன் புதிய சிருஷ்டியாம். ഇന്ന് എത്ര പേർ ഈ വേർഡിനെ സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയായിരിക്കുന്നു? ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മീക തലം നിങ്ങളുടെ മേൽ തുറക്കപ്പെടുകയാ. പൗലോസ് പറയാ, ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പിന്നെ പഴയ സൃഷ്ടിയല്ല, പഴയ വ്യക്തിയല്ല, പഴയ പാപ സ്വഭാവമുള്ളവനല്ല, അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി അത്രേ. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ள அவளோடு கூட இருக்கிறீங்க? உங்களுக்கு முன்பதாக புதியதான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம் திறக்கப்படுகிறது. பவுல் விதமாக சொல்கிறது, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளானால் அவன் புது சிருஷ்டியாம், பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின. അപ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, നോക്കിയേ, ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, அப்போ பவுல் சொல்றது கவனிங்க, கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு மனுஷனை நான் அறிவேன் என்று சொன்னது போலவே ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ സൃഷ്ടിയായ നിങ്ങളെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാട്ടെ. ஆமென். கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிற ஆமென் புதிய சிருஷ்டி என்றதான உங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்க. ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ മനുഷ്യനെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടാട്ടെ. கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற அந்த புது மனுஷனை நீங்கள் சற்று கண்டு பாருங்க. ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ പുതിയ അനുഭവം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യനെ നിങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാട്ടെ. கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிற புதிய அனுபவம் பெற்றுக்கொண்டதான அந்த நபரை நீங்க சற்று சிந்தித்து பாருங்க. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാ. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளானால் அவன் புது சிருஷ்டியாம். പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി, பழையவைகள் ஒழிந்து போயின, ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. இதா சகலமும் புதிதாய் இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി, സകലതും പുതുതായി തീർന്ന പുതിയ സൃഷ്ടികളത്രേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ. பழையவைகள் ஒழிந்து போய் இதோ சகலமும் புதிதாய் இருக்கிற புது சிருஷ்டிகள் தான் நீங்கள் இப்பொழுது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള ആ
പ്രവേശനത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന വഴിയിലെല്ലാം ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും. ஆமென். கிறிஸ்துவுக்குள்ளான உங்களுடைய பிரவேசனத்துக்கு முன்பாக உங்களுடைய வழிகளில் எல்லாம் ஏராளமான அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் எல்லாம் இருந்திருக்கலாம். നിങ്ങളുടെ രൂപാന്തരം വരുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ന്യൂ ക്രിയേഷന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്നത് പുറമേ ഉള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലുമല്ല, ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ അനുഭവം, ആ രൂപാന്തരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு உருமாற்றம் வருவது, ஒரு புது சிருஷ்டியினுடைய அனுபவம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வருவது நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் இருக்கிறதான அந்த புது அனுபவத்திலே தான். ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിയേ, യഹൂദന്മാർ ഒരിക്കലും അവർ ആദാമിന്റെ സന്തതി എന്ന് പറയാറില്ല, അവർ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി എന്നേ പറയാറുള്ളൂ. ஹல்லேலூயா. யூதர்கள் ஒருபோதும் தங்களை ஆதாமினுடைய சந்ததி என்று சொல்லி சொல்வதில்லை, மாறாக ஆபிரகாமினுடைய சந்ததியார் என்றுதான் அவர்கள் சொல்வார்கள். അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയെ, ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. அவர்கள் காத்திருப்பது மகிமையின் நம்பிக்கையா இருக்கிற கிறிஸ்துவை தான். ആദാമിന്റെ ജനനം നോക്കിയാൽ ആദാം തേജസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. ஆதாமினுடைய பிறப்பை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஆதாம் மகிமையில் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒரு நபராக இருக்கிறார். നീതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. நீதியில் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒரு நபர். ദൈവത്തിന്റെ ഇമേജ് ആൻഡ് ലൈക്നെസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. தேவனுடைய அதே സ്വരൂപത്തിലെയും രൂപത്തിലെയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നബർ. ദൈവത്തിന്റെ അധികാരം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആദാം. தேவனுடைய அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொண்ட நபர் தான் ஆதாம். ആദാമിനെ പോലെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വേറൊരു വ്യക്തി ഈ ഭൂമിയിലില്ല. ஆதாமை போல சிருஷ்டிக்கப்பட்ட வேற ஒரு நபர் இந்த பூமியிலே இல்லை. മഹത്വത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, നീതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, വിശുദ്ധിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, ദൈവത്തിന്റെ ഇമേജ് ആൻഡ് ലൈക്നെസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, അധികാരത്തിൽ ജീവിച്ച അങ്ങനെ ഒരു ക്രിയേഷനാണ് ആദാം എന്ന് പറയുന്നത്. மகிமையில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது, நீதியில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது, தேவனுடைய அதே சாயலாகவும் உருவமாகவும் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் தான் ஆதாம் என்று சொல்லப்படுகிற நபர். ஹல்லேலூயா. ആദാമിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മളെല്ലാം ആദാമിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ്. ஆதாமை நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நாம் எல்லாரும் ஆதாமினுடைய பாரம்பரியத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தோம். പക്ഷേ ഇത്രയും ആ വലിയ മഹത്വത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദാം അവന്റെ അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം അവൻ ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വീണുപോയി. ஆனால் இவ்வளவு மகிமையாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டதான அந்த ஆதாம் தன்னுடைய கீழ்ப்படியாமை மூலமாக அந்த பதவியில் நின்று விழுந்து போனதை நாம் அறிகிறோம். തേജസ്സിലും മഹത്വത്തിലും നീതിയിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആ വലിയ മഹത്വത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് പകരപ്പെട്ടത്, ലോകത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെട്ടത് മരണമാണ്. மகிமையிலும் பிதாவினுடைய சொரூபத்திலும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதான அந்த ஆதாமில் நின்று உலகத்துக்கு அடுத்ததாக கைமாற்றம் செய்யப்பட்டது மரணம் தான். പാപമാണ് കൈമാറ്റപ്പെട്ടത്. பாவம் தான் கைமாற்றம் செய்யப்பட்டது. അതുകൊണ്ട് വചനം പറഞ്ഞ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പഴയത് മാറിപ്പോയി, പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി. அதனால் தான் வார்த்தை சொல்கிறது, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளானால் பழையவைகள் ஒழிந்து போயின. എന്നുവെച്ചാൽ മഹത്വത്തിലും തേജസ്സിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് വീണുപോയ ആദാമിൽ നിന്ന് പകരപ്പെട്ട ആ പാവവും മരണവും ശാപവും എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറി സകലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. அப்படின்னு சொன்னால் பழைய நிலைமையில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதான ஆதாமில் நின்று வந்திருக்கிறதான பாவம், சாபம், மரணம் இவை எல்லாம் நீங்கிட்டு நம்ம ஒரு புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லியார். നിങ്ങളെ ഒന്ന് ആത്മാവിൽ കണ്ടാട്ടെ. இப்போ நீங்களே உங்களை ஆவியில் கண்டு கொள்ளுங்க. നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടാട്ടെ. உங்களையே ஆவியில் சற்று நீங்கள் கண்டு பாருங்க. എന്നിട്ടൊന്ന് വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞേ, ഐ എം നോട്ട് ആദമിക് ജനറേഷൻ. அதுக்கப்புறம் நீங்களே அறிக்கை பண்ணுங்க, நான் ஆதாமினுடைய தலைமுறை அல்ல. ആദാമിന്റെ തലമുറയല്ല എന്ന് വാ തുറന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. நான் ஆதாமினுடைய தலைமுறை அல்ல என்று சொல்லி வாய் திறந்து சொல்ல. അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താതെ വീണ്ടും അതിനെ ഡിക്ലെയർ, ഐ ആം ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ. அங்கே நிறுத்தி விடாம மறுபடியும் சொல்லுங்க, நான் கிறிஸ்துவினுடைய தலைமுறையா இருக்கிறேன். തലമുറയാണെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. கிறிஸ்துவினுடைய தலைமுறை என்று சொல்லுங்க. ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യട്ടെ. கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிற புது சிருஷ்டி நான். നിങ്ങളൊരു ആദമിക് ജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആദാമിൽ ഉള്ളത് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുത്തുള്ളൂ. நீங்கள் ஒரு ஆதாமினுடைய தலைமுறை என்று சொன்னால் ஆதாமுக்குள் என்ன இருக்கிறதோ அதுதான் உங்கள் மேல் வெளிப்படும். ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ, പുതിയ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ஆனால் இங்கே வார்த்தை சொல்கிறது, ஒருவன் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளவனானால் அவன் ஒரு புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் என்று சொல்லி. ക്രിയേഷൻ എന്ന് മാത്രമല്ല, ന്യൂ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. சிருஷ்டி என்று மட்டுமல்ல, புது சிருஷ்டி என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. ന്യൂ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഓൾഡ് ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ്.
நியூ கிரியேஷன், புது சிருஷ்டி என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் ஒரு பழைய சிருஷ்டி ஒன்று உண்டாயிருந்தது என்று சொல்லி. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഓൾഡ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആരുമില്ല, വീണുപോയ ആദാമിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், பழைய சிருஷ்டி என்று சொன்னால் அது வேறு யாருமல்ல, விழுந்து போன ஆதாம். നിങ്ങൾ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റിൽ ന്യൂ ക്രിയേഷന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഴയ സൃഷ്ടികൾ തന്നെയാണ്. நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக புது சிருஷ்டி என்றதான அனுபவத்துக்குள் வராமல் இருந்தீர்களானால் நாம் இப்பொழுதும் அந்த பழைய சிருஷ்டி என்றதான அனுபவத்துக்குள்ளேயே இருக்கிறோம். പഴയ സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായ നമ്മളെയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി യാഹുവേ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. பழைய சிருஷ்டியில் உட்பட்டவர்களாய் இருந்த நம்மை தான் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் யாவே தகப்பன் நம்மை புது சிருஷ்டியாக மாற்றி இருக்கிறார். നിങ്ങൾ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾഡ് ക്രിയേഷൻ ആണ്. அப்போ நீங்கள் புது சிருஷ்டி இல்லை என்று சொன்னால் நாம் பழைய சிருஷ்டிகளாக இருக்கிறோம். പഴയ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദാമിലുള്ളവരെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. பழைய சிருஷ்டி என்று சொன்னால் ஆதாமுக்குள் இருக்கிறவர்கள் என்று சொல்லி அர்த்தம். ആദാമിലുള്ളവരുടെ മേൽ പകരപ്പെടുന്നത് ആദാമിൽ വീണുപോയ അവനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ശാപവും പാവവും മരണവും രോഗവുമായിരിക്കും അവരെ പിന്തുടരുന്നത്. அப்ப ஆதாமுக்குள் இருக்கிறவர்கள் என்று சொன்னால் ஆதாமுக்குள் என்ன இருந்ததோ அதுதான் அவர்கள் மீது பகிரப்படும். ஆதாமுக்குள் இருந்ததான பாவம், சாபம், பலவீனம், மரணம் இதெல்லாம் தான் ആദാമുക്കുള്ളിൽ இருக்கிற നമ്മ மீது അവൻ പകരപ്പെടും. ആദാമിന് അടുത്ത ജനറേഷന് ജീവനെ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, മറിച്ച് മരണത്തെയാണ് അവൻ പകർന്നു കൊടുത്തത്. ஆதாமுக்கு தன்னுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு ஜீவனை பகிர்ந்து கொடுக்க முடியவில்லை, மாறாக மரணத்தை தான் அவன் பகிர்ந்து கொடுத்தான். അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നീതിയെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, മറിച്ച് പാപത്തെയാണ് അവൻ പകർന്നു കൊടുത്തത്. அவனுடைய சிருஷ்டிப்பிலேயே அவனுக்கு இருந்த நீதியை அடுத்த தலைமுறைக்கு பகிர முடியவில்லை, மாறாக அவனுக்குள் இருந்த பாவத்தை தான் அடுத்த சந்ததிக்கு அவன் பகிர்ந்து கொடுக்கிறான். അവന്റെ മേൽ പകർന്ന വാഗ്ദത്തത്തെയോ ബ്ലെസ്സിങ്ങിനെയോ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, മറിച്ച് ശാപത്തെയാണ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറി കൊടുത്തത്. அவன் மேல் இருந்த வாக்குத்தத்தங்களையோ ஆசீர்வாதங்களையோ அடுத்த சந்ததிக்கு பகிர்ந்து கொடுக்க அவனால் முடியவில்லை, மாறாக சாபத்தை தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு பகிர்ந்து கொடுக்க அவனால் முடிந்தது. ഒരു ജനറേഷൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളത് ഈ പാപത്തെയും മരണത്തെയും ശാപത്തെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ ആയിരുന്നു. அப்போ ஒரு தலைமுறை இந்த பூமியில் இருந்தது, அவர்கள் பாவத்தையும் மரணத்தையும் சாபத்தையும் எல்லாம் சுமந்து கொண்டுதான் இருந்தார்கள். അവരെയാണ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റിൽ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ആക്കി പിതാവാം ദൈവം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. அவர்களை தான் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு புது சிருஷ்டியாக பிதாவாகிய தேவன் மாற்றியிருக்கிறார். கர்த்தாவே, இயேசுவின் நாமத்தில் இப்பொழுதே எங்களை கேட்கிற ஒவ்வொரு நபர்களுக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய பிரசன்னம் ஒவ்வொரு நபர்களையும் தொடட்டும். அப்பா, கிறிஸ்துவுக்குள் இப்பொழுது நாங்கள் பழைய சிருஷ்டிகள் அல்ல, சகல பழையவைகளும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து ஒழிந்து போயிட்டு இதோ சகலமும் புதிதாயிற்று என்றதான ஒரு வெளிப்பாடு இவர்கள் மேல் ஆளுகை செய்யட்டும். அப்பா, இப்பொழுது ஆதாமில் நின்று எங்களை பின்தொடர்கிற மரணத்திற்கோ சாபத்திற்கோ எந்த பலவீனத்திற்கோ எந்த தரித்திரத்துக்கோ எங்க மேல இப்பொழுது அதிகாரம் இல்ல, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற நிறைவே எங்களுக்கு சொந்தம் என்றதான ஒரு வெளிப்பாடு இவர்களுக்கு உண்டாகட்டும். இப்பொழுதே இவர்களோடு போராடுகிற எல்லா ஆதாமினுடைய பழைய சுபாவங்கள், பாரம்பரியங்கள், பலவீனங்கள் விலகி கிறிஸ்துவனுடைய பரிபூர்ணம் இவர்கள் மேல் வெளிப்படட்டும். கர்த்தாவே, இப்போதே கர்த்தர் ஆவியானவர் உங்களை தொடுகிறார். சில பலவீனங்கள் அதனுடைய வேரோடு கூட அவிழ்கிறது. கேன்சர் சம்பந்தமான சில நோய்கள் இப்பொழுதே சுகமாகுகிறது. பைல் சம்பந்தமான சில நோய்கள், காலில் இருக்கிற சில புண்ணுகள், நாட்களாக ஆறாமல் இருக்கிறதான சில புண்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் இப்பொழுதே அது சுகமாகுகிறது. கர்த்தர் ஆவியானவர் உங்கள் மேல் செயல்படுகிறார். கர்த்தருடைய வல்லமை உங்கள் மேல் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுதே நிஷா என்றதான ஒரு நபரை கர்த்தர் ஆவியானவர் தொடுகிறார். உங்களுடைய மனதோடு போராடுகிற சில அசுத்தாவினுடைய கிரியைகள் ஒழிந்து நீங்கள் விடுதலையாகிறீங்க. ஒரு மேரி என்றதான நபர், ஒரு ஷாலமோன் என்றதான நபர், உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாம் பெரியதான ஒரு மாற்றத்தை கர்த்தர் ஆவியானவர் கட்டளையிடுகிறார். அப்பா, இப்பொழுதே இந்த வசன பிரகாரமாக இவர்கள் முற்றிலும் ஒரு புது சிருஷ்டியினுடைய அனுபவத்தில் நடக்கட்டும். கர்த்தாவே, கிறிஸ்து எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் வெறுமையாக இருக்கிறோம். ஆனால் கிறிஸ்து எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தால் நாங்கள் சகலவற்றிலும் பரிபூர்ணர்கள். இந்த ஒரு வெளிப்பாடில் இவர்கள் நடக்கட்டும். கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு தலைமுறையாக இவர்கள் எழும்பட்டும். அதை சொல்லி இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம், இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில். ஆமென், ஆமென், ஆமென்.
அன்பானவர்களே, இந்த எபிசோடுடைய அடுத்த ஒரு பகுதி அடுத்த நாளில் உங்களுக்கு நிச்சயமாக கேட்கலாம். இந்த வசனம் முழுவதுமாக கேளுங்க, அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில மிக ஆசீர்வாதம். காட் பிளஸ் யூ. உங்களுக்கு ஏதாவது சாட்சியங்கள் இருக்கிறது, அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஜெப குறிப்புகள் இருக்குது என்று சொன்னால் ஸ்கிரீன்ல காண்கிற நம்பர்ல எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. காட் பிளஸ் யூ. எங்களுடைய Zoom ஐடி, அது போலவே எங்களுடைய சேலஞ்ச் மினிஸ்ட்ரியோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இப்பொழுது பார்க்கலாம். நீங்க தொடர்பில் இருங்க. காட் பிளஸ் யூ. ஸ்டே பிளஸட். ஸ்டே இன் கிரைஸ்ட்.